اس وقت نواز شریف خطاب کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ اپنے مری کے بھائیوں اور بزرگوں کے ساتھ، اور وہ رشتہ بہت دیر سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قائم و دائم ہے، اور دن بدن مضبوط سے مضبوط تر ہوتا رہا ہے۔ تو مری میرا دوسرا گھر ہے۔ لاہور میں رہتا ہوں، لیکن مری میں بھی میں رہتا ہوں، اور مجھے بچپن سے ہی مری بہت پسند ہے، اور ہم بچپن سے ہی کرم سے آتے جاتے رہے ہیں۔ اسکول میں پڑھتے تھے، چھوٹے تھے اس وقت سے۔ تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ وہ بھی بڑی سہانی یادیں ہیں۔ اور پھر جو میں چیف منسٹر بنا، پھر پرائم منسٹر بنا، اس دور کے جو ترقیاتی کام ہیں وہ ماشاءاللہ میرا ایک اپنا بھی جذبہ تھا۔ جب میں نے حلف اٹھایا وزیر اعلیٰ پنجاب کا، تو سب سے پہلے جو سب سے خوبصورت ترین سڑک بنی تھی پاکستان میں، وہ تھی اسلام آباد سے مری۔ پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں یاد ہے۔ اور وہ پہلی اپنا ایک بہت عمدہ ہائی وے بنی۔ اس سے پہلے جو ہائی وے تھی وہ بڑی ٹوٹی پھوٹی سی ہائی وے ہوتی تھی، اور تنگ بھی تھی، کسی جگہ تنگ تھی، کسی جگہ خطرناک موڑ تھے، اور وہ پبلک ٹرانسپورٹ چلتی تھی۔ ایک کا نام ہوتا تھا مری ہل ٹرانسپورٹ، ایک کا نام تھا شاید کو مری ٹرانسپورٹ، اور پنڈی مری ٹرانسپورٹ، اور جی ٹی ایس بھی چلتی تھی۔ تو وہ ساری بسیں جو ہیں وہ پنڈی سے چلتی تھیں، اور یہاں اس کو ایجنسی کہتے ہیں یا ایجنٹی کہتے تھے، وہاں آ کے وہ کھڑی ہوتی تھی، اور سواریاں وہاں سے اترتی تھیں، چڑھتی تھیں۔ تو وہ ایک نقشہ آج بھی جو ہے مجھے میرے ذہن میں بالکل یاد ہے اچھی طرح سے مجھے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اس وقت کا جو مال روڈ تھا، اور اس وقت کا جو چیکا گلی تھی، اس وقت کا تو یہ جو نیچے اپنا سنی بینک تھا، تو ان کی اپنی ایک خوبصورتی تھی، برقرار نہیں رکھ سکے ہم ان کی خوبصورتی۔ اصل میں وہ بہت پہلے سے خراب ہو گئی ہے، اور اس کو اب بھی سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ وہ دن مجھے آج بھی بڑے حسین دن لگتے ہیں، اور آج بھی یاد ہے مجھے بہت اچھی طرح سے۔ تو وہ مری کا حسن واپس آنا چاہیے، اور مری کے ارد گرد کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی دوبارہ ایک نئے جذبے کے ساتھ شروع ہونی چاہیے۔ مری تو اب ضلع بن گیا ہے۔ 11,000 میگا واٹ ہم نے اپنے سسٹم میں اضافی اپنے سسٹم میں ڈالا۔ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی، اور دن رات محنت کر کے ہم نے منصوبے بنائے اور ان کو لگایا، مکمل کیا۔ میں بجلی کے منصوبوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو ڈیڑھ سال میں ایک کارخانہ بجلی کا ہم نے مکمل کیا، جو ماضی کی حکومتیں جو ہیں وہ 20 سال میں مکمل نہیں کرتی تھیں۔ ان کے چھوڑے ہوئے منصوبے ہم نے جو ہے وہ آ کے تو مکمل کیے۔ جیسے کہ نیلم دریا پہ جو منصوبہ تھا وہ ہم نے اس کو مکمل کیا، جو لٹکا ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم نے اپنا جو ہے نا وہ باقی صوبے بجلی بنانے والے، کوئلے سے بجلی بنانے والے منصوبے، حتیٰ کہ ہم نے سندھ میں جو سنتے تھے کہ جی وہاں کوئلہ ہے، پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند ہے، یہ بہت ترقی کی بنیاد بنے گا یہ، لیکن اس کو آج تک کبھی کسی نے ترقی کی بنیاد بنایا نہیں تھا۔ 50 سال سے میں بھی سن رہا تھا کوئلے کی کانیں ہیں، لیکن
जब उसको इस्तेमाल ही नहीं करना तो फायदा क्या। हमने पहली मर्तबा उन कानों को जो है ना, वहाँ कोयले की कान को जाकर उस पर काम शुरू किया, कोयला निकालना शुरू किया और फिर वहाँ पे बिजली का कारखाना लगाया जो आज भी देखे जाके वहाँ कोयले से चल रहा है। पाकिस्तानी कोयला है। ये कोयला कहीं और से नहीं मंगवाया जाता, इसके लिए डॉलर खर्च नहीं होते। ये पाकिस्तानी कोयला है, तो इसको जितना मर्जी इस्तेमाल करके तो इसमें आप हजारों मेगावाट बिजली जो है वो बना सकते हैं, शायद लाखों भी बना सकते हैं। तो कम से कम किसी को इस काम तो शुरू करना चाहिए था। आज आने वाली हुकूमत ने देखिए बात रिकॉर्ड की है, और आपको पता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह झूठ नहीं बोलता। सियासत के लिए झूठ बोलना भी कोई बात है? क्या खटेंगे आप सियासत के लिए झूठ बोलेंगे? यहाँ तो आप शायद आपको हुकूमत मिल जाए, उधर जाके क्या मिलेगा आपको? अवाम को धोखा दें, गलत बातें करें, झूठ बोलें और गलत कमिटमेंट करें, गलत वादे करें, सबस बाग दिखाएं और फिर कौमी सतह पे ये काम करें। आप कौम को धोखा दें और फिर ये तवक्को करें कि अल्लाह माफ़ कर देगा। अल्लाह माफ़ नहीं करता। अल्लाह कैसे माफ़ कर देगा भाई? मैंने अगर राजा साहब के कोई 5,000 रुपये भी अगर देने होंगे, जब तक मैं इनको दूंगा नहीं, ये मेरा गुनाह अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। मैंने किसी के साथ धोखा किया है, फ्रॉड किया है, जालसाजी की है, मैंने हेरा फेरी की है और उसको मैंने उसके हक से महरूम किया है, तो मैं कहूँ जना मैं रोज़ अस्तगफुरुल्लाह करता हूँ, दिन में 500 दफ़ा पढ़ता हूँ, अस्तगफुरुल्लाह पढ़ता हूँ, अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया। कैसे अल्लाह ने माफ़ कर दिया? अगर ज़िंदगी में आपने नमाजें नहीं पढ़ी, पिछली ज़िंदगी में आपने नमाजें नहीं पढ़ी, 40 साल आपकी उम्र हो गई है, 40 साल में आपने नमाजें नहीं पढ़ी, 41वें साल जाके आप अल्लाह से कहते हैं अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने 40 साल नमाजें नहीं पढ़ी, आइंदा मैं पढ़ूंगा, और आप पढ़ना शुरू कर दें, वो अल्लाह माफ़ कर देगा। हुकूकुल इबाद नहीं होते, हुकूकुल अल्लाह के हक, अल्लाह के जो हक है वो माफ़ हो जाते हैं, लेकिन इंसानों के साथ जो आप सलूक करते हैं, तो वो गलत सलूक करते हैं, वो माफ़ नहीं होता, वो अल्लाह माफ़ नहीं करता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए कि मैंने ये इलेक्शन जीतना है, हुकूमत है, वज़ीर आज़म बनना है, सदर बनना है, तो मैं झूठ बोल के तो लोगों को धोखा दे के वोट मांगूं और वोट लूं और फिर मैं कुछ ना करूं, बल्कि उल्टा अपनी कौम को भी ख़राब करूं, कौम को भी मैं जो है ना वो उसके आदतों को बिगाड़ दूं, कौम की मैं जो अच्छे ज़हनों को मैं ख़राब कर दूं, उनको भी मैं आके धोखादही वाली बातें सुनाऊं आके और धोखादही सिखाऊं, और कौम के साथ भी मैं अपना ये जुल्म ज़्यादती करूं और लोगों की नशो नुमा जो है ना वो भी मैं उसमें भी कोई ख़राबी पैदा करूं, मुआशी हालात को ख़राब कर दूं, मुआशरती हालात को ख़राब कर दूं, समाजी हालात को ख़राब कर दूं, तो मैं मुझसे बड़ा जालिम इंसान तो फिर इस मुल्क में और कौन होगा? जो बात कहें सोच समझ के कहें और फिर उसको करें। हमारा ये अल्लाह के फजल करम से ये मोटो रहा है, असूल रहा है, तो कहना बल्कि कहें कम, करें ज़्यादा। लेकिन आपने हमारे दौर के बाद जो दौर देखा है, किस तरह का दौर था वो? पाकिस्तान के कल्चर को ख़राब कर दिया, तबाही फेर दिए, और हसद, बुग़्ज़, मुनाफ़क़त, इन चीज़ों का तो वजूद ही नहीं होना चाहिए उस सतह पे जाके कभी। जब मैं वज़ीर आज़म था तो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से हमने उस वक्त भी बचाया। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, हम वाइट में लेकर आए और IMF के साथ हमने प्रोग्राम जो है ना वो ख़त्म किया, बाय बाय कहा उसको।
कोई किसी मुल्क से हमने पैसा नहीं मांगा, एक धेला नहीं मांगा अपने दौर में। हमारे दौर में हिंदुस्तान के 2 वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आए और आके कहा जी हम बैठे, हम बैठ के आपसे बात करना चाहते हैं। कितनी अच्छी बात थी ये। और अमेरिका के सदर जो है ना वो मुझसे बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आप $5 अरब ले लें, धमाके ना करें। तो मैंने अच्छा किया ना, मैंने $5 अरब नहीं लिए, लेकिन धमाके कर दिए मैंने। वो $5 अरब मैं कहता ना मुझे दे दो यार, पाकिस्तान के लिए नहीं, मुझे दे दो। वो कहता अच्छा तुम ले लो, धमाके ना करो। चाहे मेरा बाद में जो कुछ भी बनता वो बनता, मेरे साथ जो कुछ भी होता वो बाद में होता, लेकिन वो $5 अरब मुझे भी दे देता। लेकिन हमारा अपना एक ज़मीर है, हमारा एक अपना जो है वो एक कॉन्शियस है, एक ज़मीर है, एक असूल है, और अल्लाह के फजल करम से खौफ खुदा है। अवाम की बेहतरी और उसकी खुशहाली का एक ख्वाब लेके हम फिर रहे हैं, वतन से मोहब्बत, और वतन से मोहब्बत है, और इस मुल्क की मिट्टी से मोहब्बत है। हम कैसे जो है वो ये काम कर लेते। तो लेकिन सोचने वालों ने ये नहीं सोचा भाई नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ और नहीं मिल रहा, भाई कुछ मिले हैं तो नहीं मिला, चलो इसको बेटे से तनख्वाह लेने पे फारग कर दो। तनख्वाह नहीं ली, इसको फारग कर दो। किसी मुल्क में ऐसा होता है? अगर होता है तो यार बताओ। ये पहली मिसाल पाकिस्तान ने कायम की है। पाकिस्तान ने कायम की कि अपने मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फारिग कर दिया। नवाज शरीफ था, डॉलर 104 रुपए पे था। नवाज शरीफ था, सब्जियां 10-10 रुपए किलो मिलती थी। नवाज शरीफ था, रोटी 4 रुपए की थी। बिजली के बिल लोग हंसी खुशी अदा करते थे, और बिजली आ भी रही थी। पाकिस्तान के अंदर गैस भी आ रही थी। पाकिस्तान के अंदर हर चीज की माशाल्लाह फरावानी थी, और लोग तनख्वाहों में गुजारा भी करते थे और बचाते भी थे पैसे अपने बच्चों की शादियों के लिए, बेटियों के हाथ पीले करने के लिए। ये वो जमाना था 2017, जब इस मुल्क के ऊपर तलवारों से, कुल्हाड़ियों से वार किया। अच्छी भली इकॉनमी तबाह बर्बाद, अच्छा भला मुआशरा तबाह बर्बाद, अच्छा भला मुल्क तबाह बर्बाद। गरीबों के घरों में चूल्हा तक बंद हो गया, बुझ गया। पूछें लोगों से जाके किस तरह से जिंदगी बसर कर रहे हैं वो। आज ज्यादातर लोग तो इस मुल्क में गरीब हैं, अल्लाह ताला उन सब पे रहम करे। लेकिन एक आज 20-25 हजार रुपया कमाने वाला शख्स, जिसके 2-3 बच्चे भी हों और घर में और भी बड़े हों, बुजुर्ग, को गुजारा कर सकता है? यार बताओ मुझे, नहीं बताएं, 25 हजार रुपये से कितने दिन गुजारा कर सकता है? कितने दिन चलता है ये? 1 हफ्ता? ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। बाकी 3 हफ्ते क्या करता है वो आदमी? सोचें कि किसने इस मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया है? किसने? ये सोचने वाली बातें हैं, बहुत सोचने वाली बातें हैं। किसने पहुंचाया है? बड़ा जुल्म किया है इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ, बहुत भारी जुल्म किया है। और किस्से कहानियां तो आप सुन रहे हैं उनके बारे में, अब भी सुन रहे हैं आप। ये किरदार था उन लोगों का, ये किरदार था। यानी मुंह में राम राम, बगल में छुरी, और मुंह में राम राम। मुझे और इसको, मरियम को जेल में रखना था, इलेक्शन उसको जितवाना था,
اس کے بعد الیکشنوں میں دھاندلی کرنی تھی اور اس کو پاور میں لانا تھا. یہ تھا منصوبہ لبے لباب, یہ تھا مجھے نکالنے کا مقصد. یہ تھا بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کا نکالنے کا سبب یہ تھا. یہ اگر وہی مومنٹم, وہی سپیڈ, وہی اپنا جو ہے وہ ہمارا ترقی کرنے کا جو پروگرام تھا, جو ترقی ملک میں لانے کا پروگرام تھا, اگر وہ آج تک چل رہا ہوتا, چلتا رہتا, کوئی خلل نہ آتا, تو اندازہ کریں کہ آپ کہاں, یہ ملک کہاں ہوتا. ایک 1990 میں آیا میں, 1993 میں فارغ, چلو جی گھر جاؤ. 1997 میں آیا, 1999 میں جاؤ جی فارغ, 2017 میں جاؤ جی فارغ. بابا اس طرح سے ملک نہیں چلتے. ایک گھر نہیں چلتا, ملک کیا چلے گا. میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں نہیں آ رہی؟ اگر میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو پوری قوم تک یہ پیغام پہنچاؤ یہ پیغام. اس ہنستے بستے ملک کو ہم نے خود اجاڑا ہے, اپنے ہاتھوں سے اجاڑا ہے. یہی تو دکھ ہے کہ ہم سبق نہیں سیکھتے. ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا, اس لیے آج دیکھیں ہمارا یہ حال ہے. ہمیں اس وقت دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں ہونا چاہیے تھا. ہم ترقی جو پسترین ممالک ہیں ترقی کے حوالے سے, ہم ان میں شمار ہوتے ہیں آج. ان میں بڑا دکھ ہوتا ہے جی یہ ساری باتیں یاد کر کے, سنا کے, بہت افسوس ہوتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اپنی اصلاح کریں, اور اللہ کرے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ کر اپنا مستقبل اچھا کریں. لیکن یہ کردار اپنی ہماری قوم کو ادا کرنا ہے. میں کسی عہدے یا لالچ, عہدے یا کسی حکومتی یا عہدے کے لالچ میں یہ بات نہیں کر رہا, بالکل نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا ہے, بہت کچھ مجھے اپنا عطا فرمایا ہے. ماضی میں 3 مرتبہ اللہ نے مجھے وزیر اعظم بنایا. الحمدللہ کوئی لالچ نہیں ہے, کوئی مفاد نہیں ہے. بس سب تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی تقدیر بدل دے اور اس قوم کا مستقبل اچھا کرے اللہ جی. تو بہت خوشی ہوئی جی مجھے آپ سے مل کر, ایک چند باتیں کہنے کا موقع بھی مل گیا. مری میں قائد نون لیگ نواز شریف پارٹی ورکر سے خطاب کر رہے تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.